Good morning to all. So till now, what we have seen is we have just given the introduction to cloud. Okay, what problem does cloud solves? And next we have seen about global infrastructure. Okay, Azure global infrastructure and the importance of global infrastructure we have seen. Okay, and then we have seen how to create Azure account. Maybe Azure account create for after creating Azure account, we have seen about the services of Azure. Okay, what is the difference between service and resource? We have seen about the difference about service and resource. Now today what we are going to do is we are going to create our first resource. We are going to upgrade our first resource in Azure. We are going to launch a OS. Okay. For example, if you need a machine to run your program. Okay, let's explain this use case. Let's understand this use case. Okay, for example, okay, as we discussed on first class, there is a person called Prem. He developed a website. Okay, he developed a website. What you have to do is in the website only you need to run in a machine. Okay, you want to run in a machine. So normally ஒரு program நீங்க run பண்ணனும் உங்களுக்கு என்ன வேணும்? You need a RAM, CPU, you need a RAM, CPU, hard disk, etc. In the மாதிரி order வேணும். Top of this, you need OS. Because without OS, you can't run the program. You can't interact with your hardware. So you need OS. Okay. Then in the website, எல்லாருமே access பண்ணனும் அப்படினா okay, இந்த website எல்லாருமே access பண்ணனும் அப்படினா what do you have to do? Okay, as I said, normally வந்து உங்களோட we discussed about web server, right? Whether I discussed about web server, what is the purpose of web server? If I discussed web server பத்தி discuss பண்ணலாம். Whether I discussed about web server. Okay, so if not, yes sir, okay, good. So அப்போ இது நார்மலா இது ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் சொல்லலாம். இது ஒரு மிஷின் இல்ல இது ஒரு virtual machine. We can say as VM. So நார்மலா வந்து Azure இது பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா VM. That's called virtual machine. Okay. Virtual machine. Okay, fine. So இந்த வெப்சைட் வந்து நீங்க டாப் ஆஃப் OS ரன் பண்ணலாம். You will be getting the okay, you can run this website in your OS. To run this website in your top of OS, you need some middleware. Okay, in the website வந்து நம்மள எதை ஃபில் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா like HTML, CSS, JavaScript, etc. Okay, this etc. இது யூஸ் பண்ணி தான் இந்த வெப்சைட் பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே இப்போ நம்ம பண்ண போற ப்ராஜெக்ட் நேம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் web hosting, static web hosting. இதுதான் ப்ராஜெக்ட் நேம். Okay, we are going to do a project called static web hosting. Clear? So we are going to do this project. Okay, so first of all, just understand the project. Okay, project எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ அப்போ நார்மலாக பிரேம் கிட்ட ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. என்ன வெப்சைட்னா ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட். ஏவர் ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட். ஸோ டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெப்சைட் இருக்கு. One is static website and dynamic website. First understand the two types of website. One is static website and this dynamic website. Okay, so என்ன difference அப்படின்னா static to dynamic. For example, let's take this Azure DevOps website. So இப்போ இந்த வெப்சைட் வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஓகே, இந்த வெப்சைட் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். நீங்க இந்த வெப்சைட் விசிட் பண்ணும்போது நீங்க என்ன கண்டென்ட் பாக்குறீங்களோ சேம் கண்டென்ட் எனக்கு காமிக்கும். உங்களுக்கு என்ன கண்டென்ட் ஷோ ஆகுதோ அதே கண்டென்ட் தான் எனக்கும் ஷோ ஆகும். கரெக்டா? அப்போ எனக்கு என்ன கண்டென்ட் காமிக்குதோ அதே கண்டென்ட் தான் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட். அப்போ நீங்க ஓபன் பண்ணாலும்
now open banana or your family or your colleagues, anyone, if they open this site, the content will be same for everyone. That's called static content. Static content is static and content. What about dynamic content? Example, your Instagram. Okay, your Instagram. நீங்க Instagram login பண்றீங்க. Login பண்ணதுக்கு அப்புறம் you'll be getting feed page. உங்க feed pageம் என்னோட feed pageம் சேமா இருக்கும். In Instagram, after you log in, whether your feed page and my feed page will be same. இல்ல உங்க colleagues, உங்க friends, எல்லாரோட feed page சேமா இருக்கும். Instagram நான் login பண்ணதுக்கு அப்புறம். Anyone? No. Why? Based on the followers. Based on the followers, நீங்க யாரை ஃபாலோ பண்றீங்க, நான் யாரை ஃபாலோ பண்றேன். Based on the followers, the content will be changed. அப்ப content வந்து ஸ்டாட்டிக்கா இல்ல டைனமிக்கா இருக்கு. அப்ப உங்களுக்கு நீங்க ஃபாலோ பண்ற கண்டென்ட் வரும். That means your content is dynamic. எனக்கு கண்டென்ட் டைனமிக்கா இருக்கு. ஓகே, பிகாஸ் நான் யாரை ஃபாலோ பண்றேனோ அவங்களோட போஸ்ட் தான் நான் I will be getting that post will be showed in my feed page. Got it? So about two kinds of website, it is static, dynamic. But Prem இப்போ develop பண்ண போது நம்ம initially small level, small scale level project பண்ண போறோம். We are going to do a small project, mini project. அப்போ what we are going to do? Prem developed a static website. Okay, Prem developed a static website. So we are not a developers. So what we can do? நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆன்லைன்ல இருந்து ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் எடுத்துக்கலாம். லைக் ஃப்ரீ CSS template கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you'll be getting some templates, HTML CSS JavaScript யூஸ் பண்ண templates like you see, you have this website. Okay, you can download this code, website code. So you can click this, you can download this code. Okay, இந்த கோடை டவுன்லோட் பண்ணி இந்த கோடை நம்ம deploy பண்றோம். deployனா தெரியும், என்னோட மிஷின்ல இருந்து காப்பி பண்ணி சர்வர்ல பேஸ்ட் பண்ணா that's called deploy. ஓகே சார். ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்டை நான் வந்து ரன் பண்ணேன். அப்போ நான் ரன் பண்ணும்போது எல்லாருமே என்னோட சைட்டை பார்க்கணும். ஓகே ரைட், எல்லாருமே என்னோட வெப்சைட் வந்து பார்க்கணும். ஓகேவா? ஜஸ்ட் நான் வந்து இந்த கோடை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, ஓகே, இந்த கோடு வந்து ரன் ஆகாது. இந்த கோடை ஜஸ்ட் நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா தட்ஸ் ஆல். இந்த கோடை என்னால் பார்க்க முடியும், பட் இந்த கோடு வந்து ரன் பண்றதுக்கு ஐ நீட் சம் ஹெல்ப். அப்புறம் இந்த கோடு வந்து யாரும் ஆக்சஸ் பண்ண வரானா ஐ நீட் சம் ஒன் ஹெல்ப். ஓகே, அப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த கோடு வந்து யாரா கேட்குறாங்க, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் www.instagram.com நீங்க டைப் பண்றீங்க, ஒரு srtechcops.com நீங்க டைப் பண்றீங்க. அப்போ இந்த ரெக்வஸ்ட் எங்க போகும், என்னோட சர்வர். It will be going to SRTechCops server. It will be going to SRTechCops server. அந்த சர்வர்ல ரெக்வஸ்ட் போகும். அந்த சர்வர்ல வெப் சர்வர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் நான் கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, அந்த சர்வர்ல வெப் சர்வர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கேன். அப்போ srtechcops.com போட்டேன்னா அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு போகும். என்னோட மிஷின்ல இருக்க அந்த வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேருக்கு அந்த ரெக்வஸ்ட் போகும். அந்த சாஃப்ட்வேரோட வேலை என்ன தெரியுமா, யாராச்சும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணா அதுகிட்ட இருக்க வெப்சைட் எடுத்து வந்து கொடுக்கும். அப்போ there is a software called web server software. Okay, there is a software called web server software. நிறைய மார்க்கெட்ல இருக்கு. We have a lot of web server software. Okay, like we have Apache, we have Nginx, etc. We have a lot of JBoss, etc. We have a lot of web server software. இந்த சாஃப்ட்வேரோட பர்பஸ் என்ன தெரியுமா, உங்க வெப்சைட் ஃபைல்ஸை ரன் பண்ணி யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா அந்த வெப்சைட் ஃபைல்ஸை கொடுக்கும். அச்சோ, இதான் அந்த சாஃப்ட்வேரோட வேல்யூ. கிளியர்? அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், டாப் ஆஃப் மை ஓஎஸ் அந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன். டாப் ஆஃப் மை ஓஎஸ் I'll be installing my software. Before that, நான் சூஸ் பண்ண போற மிஷின் வந்து லினக்ஸ் மிஷின். நான் சூஸ் பண்ண போற மிஷின் வந்து லினக்ஸ் OS. So how many of them know Linux? I think if you attend my class, you know Linux, am I right? If not, my team will share a video. Team just share Linux playlist in WhatsApp group.
just learn Linux. Without Linux, we can't do anything in cloud. Okay, so there's no time for me teaching Linux because now I'm thought பண்ணிட்டேன். So join my DevOps training. You will be good. At least you'll be having good foundation knowledge in Linux. So attend my DevOps training. Maybe you will not master the Linux. போக போக master பண்ணுவீங்க, but you will be having good foundation of Linux. So what do you do? If not, just go and learn Linux because upper the project is clarity and quantity. Okay, fine. So for Linux OS, top of Linux OS, I'm going to install this web server software like Apache install. I'm going to use Apache software. Once in web server software I install பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, what I can do? Once in Apache software install பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த Apache இருக்குல்ல, இந்த Apache software ஒரு deployment directory create பண்ணும். What is deployment directory? And the website has stored பண்றதுக்கு ஒரு folder create பண்ணும். That's all deployment directory. Directory na folder, okay? So அந்த website file store பண்றதுக்கு ஒரு folder create பண்ணும் அந்த web server. Once இந்த Apache server install பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு folder create பண்ணும். என்ன folder அப்படின்னா ஒரு /war ஃபைல் folder இருக்கும். அதுக்குள்ள www folder create பண்ணி HTML folder create பண்ணும். Once the software install பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be creating a deployment directory called HTML. நீங்க அந்த வெப்சைட் ஃபைல்ஸ் நீங்க இதுக்குள்ள தான் ஸ்டோர் பண்ணணும். உங்களுக்கு வெப்சைட் ஃபைல்ஸ் HTML டைரக்டரியில ஸ்டோர் பண்ணணும். ESR அப்படி கேட்டீங்கன்னா, இப்போ நார்மலா நீங்க கிச்சன்ல ஒரு ஐட்டம் வாங்குறீங்க, ஒரு சமைக்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க, அதை எடுத்து போய் பெட்ரூம்ல வச்சா தெரியுமா? சமைக்க வேணும் தெரியுமா? தெரியாது. அதே மாதிரி தான் இந்த வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றீங்க. இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது டிஃபால்ட்டா அது ஒரு டெப்ளாய்மெண்ட் டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணது. அப்போ உங்க கோட் எடுத்துட்டு போய் அதுக்குள்ள வச்சாதான் அந்த சர்வருக்கு தெரியும். ஓகே, நம்ம பாஸ் கோட் இங்க வச்சிருக்காரு. யாராச்சும் நம்மகிட்ட வந்து வெப்சைட் கேட்டா ரெக்வஸ்ட் வரும். டைப் பண்ணுவாங்க www.srtcost.com அப்படின்னு டைப் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரெக்வஸ்ட் வெப் சர்வருக்கு வரும். அது மாதிரி ரெக்வஸ்ட் யாராவது நம்ம கிட்ட அனுப்புறாங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த டெப்ளாய்மெண்ட் டைரக்டரி இருக்க அந்த கோடை எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்போம். ரெஸ்பான்ஸா அந்த கோட் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம கொடுப்போம் ரெஸ்பான்ஸ். அப்ப அந்த கோடு என்ன ஆகும்? ஜஸ்ட் கோடை தான் டிராவல் ஆகும். உங்க ப்ரௌசர் இருக்குல்ல, NW அப்படிங்கிறது தெரியும். உங்க ப்ரௌசர்ல தான் வெப்சைட் ரெக்வஸ்ட் பண்றீங்க. கரெக்டா? நெட்ஃபிளிக்ஸா இருக்கட்டும், பிரைமா இருக்கட்டும், இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாமே ப்ரௌசர் வழியா தான் நீங்க ஆக்சஸ் பண்றீங்க. உங்க ப்ரௌசர்ல ஒரு இன்ஜின் இருக்கு, ஒரு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் சொல்லுவாங்க. அந்த இன்ஜின் தான் உங்க கோடை ரன் பண்ணும். புரியுதா? புரியுதா? உங்க ப்ரௌசர்ல இப்ப நார்மலா நான் வெப்சைட் பார்க்குறேன், இன்ஸ்டாகிராம் வெப்சைட் இருக்கிறேன். இப்போ நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணனா ரிசோர்ஸ் கூட எனக்கு இந்த கோடெல்லாம் வரும். இந்த கோடை தான் எனக்கு வரும். பட் யார் எனக்கு ரன் பண்றோம்? திஸ் ப்ரௌசர் வில் ரன். எவ்ரி ப்ரௌசர் வில் ஹேவ் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் என்ஜின். அந்த ப்ரௌசர் தான் என்ன பண்ணும்? உங்க கோடை ரன் பண்ணி கொடுப்போம். அப்போ what I'm coming to say is, யாராச்சும் ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க, வெப்சைட்டுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா உங்க வெப்சைட் என்ன பண்ணும்? உங்க வெப் சர்வர் இந்த கோடை வந்து ரெஸ்பான்ஸா சென்ட் பண்ணிடும். கோடை வந்து ரெஸ்பான்ஸா சென்ட் பண்ணிடும். இப்போ இந்த கோடு வந்து NW எங்க போகும்? உங்க ப்ரௌசருக்கு போய் அந்த கோடு ரன் ஆகி உங்க கஸ்டமர் உங்க கோடோட UI, உங்க கோடோட அந்த விஷுவலா பார்ப்பாங்க. ஓகே, கிளியர்? காட் இட்? கேன் வி டு திஸ்? கிளியர்? ஸோ இது மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா those who want to access your website, they can access your website. Okay, from any part of the world they can access your website. Okay, அவங்க சர்வருக்கு ரெக்வஸ்ட் அடிச்சுட்டு, ஸோ முன்னாடி இது வர்ச்சுவல் மிஷின் தான். ஓகே, முன்னாடி இது வந்து ஜஸ்ட் இட்ஸ் வர்ச்சுவல் மிஷின். பட் எப்போ நம்ம இந்த அப்பாச்சி சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்றோம், இந்த அப்பாச்சி வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்றோமோ, உங்க வர்ச்சுவல் மிஷின் ஓகே ஒரு VMல இருந்து ஒரு வெப் சர்வரா மாறும். ஓகே, எப்போ நீங்க அப்பாச்சி சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்றீங்களோ உங்க நார்மலா VM ஒரு வெப் சர்வரா மாறும். ஏன்? யாராச்சும் உங்க வெப்சைட் ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்கன்னா இதோட வேலையை அந்த வெப்சைட் எடுத்து வந்து கொடுக்கறது. கிளியர்? காட் இட்? புரிஞ்சிச்சு? ஒரு அவுட்லைன் புரிஞ்சிருச்சா? கேன் யூ கெட் இட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட்? கிளியர்? காட் இட்? ஓகே, இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? நமக்கு ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் வேணும், ஒரு மிஷின். இது எங்க போய் இருக்குது? நம்ம Azure, we are going to learn Azure. So let's go to Azure portal. So Azure portal போங்க, just search for virtual machine.
there's a service called virtual machine. Upon the service by virtual machine or service. Okay, you just go to virtual machine service, create virtual machine. We are going to create a virtual machine. Okay. சரி, இது வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நார்மலா நீங்க அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டிஃபால்ட்டா செலக்ட் ஆயிடும். லைக் அந்த 1 month சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு, ஃப்ரீ அக்கௌண்ட்டுக்கு 1 month சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்க, லைக் 200 கிரெடிட்ஸ், அது செலக்ட் ஆயிடும். இப்போ ரிசோர்ஸ் குரூப் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏடபிள்யூஎஸ்ல ரிசோர்ஸ் குரூப்ங்கிற கான்செப்ட்லாம் கிடையாது டிஃபால்ட்டா. ஓகே, பட் இங்க பை டிஃபால்ட்டா அஜூர்ல ஒரு சூப்பர் கான்செப்ட் வச்சிருக்காங்க ரிசோர்ஸ் குரூப். ஓகே, ஏன் இது சூப்பர் கான்செப்ட் சொல்றேன், ஏன் சொல்றேன், பிகாஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் ஒரு ஃபீச்சரே கிடையாது, மீன்ஸ் பை டிஃபால்ட் அந்த ஃபீச்சர் கிடையாது, அதனால நிறைய டிராபேக் இருக்கு. பட் அஜூர்ல இந்த ரிசோர்ஸ் குரூப்ல ஒரு ஃபீச்சர் வச்சு தேர் சால்விங் a great ப்ராப்ளம். என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஓகே இப்போ நார்மலா ஒரு கம்பெனி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா, அந்த ப்ராஜெக்ட்ல என்னென்னலாம் கிரியேட் பண்ணுவீங்க? வில் பி கிரியேட்டிங் a வெப் சர்வர், கரெக்டா? வில் பி கிரியேட்டிங் a வெப் சர்வர், குட். வில் பி கிரியேட்டிங் a database server. ஒரு ஆர்கிடெக்சர், பேசிக் ஆர்கிடெக்சர் இருந்தாலே டேட்டாபேஸ் வெப் சர்வர் வந்துடும், டேட்டாபேஸ் சர்வர். ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணீங்க, அஜூர்ல போயிட்டு வில் பி கிரியேட்டிங் வெப் சர்வர், டேட்டாபேஸ் சர்வர் அஜூர்ல போய் கிரியேட் பண்ணுவீங்களா? ஓகே, நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் நெட்வொர்க் இருக்குல்ல, ஒரு நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணுவீங்களா? ஓகே, நெட்வொர்க், ஓகே நெட்வொர்க். தென் இதுமாதிரி நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவல்ல நிறைய ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடலாம். ஆஃப்டர் கிரியேட்டிங் திஸ், ஓகே கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க, இது மாதிரி லோட் பேலன்சர்ஸ் எக்ஸெட்ரா நிறைய ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. லெட்ஸ் டேக் திஸ் 3 ரிசோர்ஸ். ஓகே, now what happened is, okay, just take it. Okay, now what happened is, ப்ராஜெக்ட் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு, ஃபைன். இப்போ ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க இதை டெலீட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. எப்படி டெலீட் பண்ணுவீங்க? இதை எப்படி டெலீட் பண்ணுவீங்க? anyone how we can delete this? Once again, இண்டிவிஜுவலா, ஓகே இண்டிவிஜுவல் நம்ம ரிமூவ் பண்ற மாதிரி இருக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் வர்ச்சுவல் மிஷின் சர்வீஸ்ல போயிட்டு வெப் சர்வர் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், நம்ம வந்து டெலீட் பண்ணோம். ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ்ல போயிட்டு டேட்டாபேஸ், ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ்ல போயிட்டு டேட்டாபேஸை டெலீட் பண்ணோம். நெட்வொர்க் சர்வீஸ்ல போயிட்டு நெட்வொர்க். அப்போ இது எல்லாமே தனித்தனியாக டெலீட் பண்ற மாதிரி இருக்கா? எல்லாமே தனித்தனியாக டெலீட் பண்ற மாதிரி இருக்கா? ஒரு ரிசோர்ஸ், இந்த ரிசோர்ஸ் தனியாக டெலீட் பண்ற மாதிரி இருக்கு, இந்த ரிசோர்ஸ் தனியாக டெலீட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஆக்சுவலி ஏடபிள்யூஎஸ்ல அப்பதான் பண்ண முடியும். நீங்க கிரியேட் பண்ற டிஃப்ரெண்ட் ரிசோர்ஸ் ஃப்ரம் சர்வீஸ், டிஃப்ரெண்ட் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி நிறைய ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. லைக் நெட்வொர்க் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி நெட்வொர்க் ரிசோர்ஸ், வர்ச்சுவல் மிஷின் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி வெப் சர்வர், ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி டேட்டாபேஸ் சர்வர், இப்போ நிறைய கிரியேட் பண்றீங்க. அப்போ டெலீட் பண்ணும்போது இண்டிவிஜுவலாக டெலீட் பண்ணணும். அப்போ கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும், தனி. அப்போ வந்து ஒரு ரியல் டைம் ஆர்கிடெக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அஜூர் 3-tier architecture. I'll show you, just see this image. See, real timeல இவ்வளவு பெரிய ஆர்கிடெக்சர் இருக்கும். Okay, I'll show you. See, real time இவ்வளவு பெரிய ஆர்கிடெக்சர் இருக்கும். வெப் டயர், பிசினஸ் டயர், டேட்டா டயர். ஸோ இதுல 3 மிஷின்ஸ், இதுல SQL சர்வர், சி லோட் பேலன்சர்ஸ், DevOps யூஸ் பண்றீங்க, பேஸ்டின் சர்வர், then we are using that's all. Okay, so இது மாதிரி see you have been using lot of resources. இப்போ இது எல்லாமே நீங்க தனித்தனியா டெலீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாமே நீங்க தனித்தனியா டெலீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும், கரெக்டா? அப்போ இது ஒரு டிராபேக். செகண்ட் டிராபேக், அப்போ அது மேனேஜ் பண்றது கஷ்டம். தனித்தனியா டெலீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும், அப்போ அது மேனேஜ் பண்றது கஷ்டம். செகண்ட் டிராபேக் என்ன அப்படின்னா, யாருக்காச்சும் இதுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கணும், இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் ஆக்சஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், கரெக்டா? இல்ல ஆக்சஸ் ரிமூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும்னா இண்டிவிஜுவல் ஆக்சஸ் ரிமூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும், கரெக்டா? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க டீம்லேயே யாருக்கோ ஒருத்தர் இருக்கு, டெவலப்மெண்ட் டீமுக்கு இதுக்கு வந்து ரீட் ஆக்சஸ், ரீட் ஆக்சஸ் என்னென்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க வந்து பார்க்க முடியும், பட் எடிட் பண்ண முடியும். அந்த ஆர்கிடெக்சரை உங்களோட அஜூர்ல என்னென்ன, அந்த ப்ராஜெக்ட்ல என்னென்ன ரிசோர்ஸ் ரன் ஆக்கிட்டு இருக்கு அது பார்க்க முடியும். அதாவது ரீட் ஆக்சஸ்.
பட் அந்த ரிசோர்ஸை வந்து எடிட் பண்ணுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஎம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கான்னு பார்க்க முடியும், பட் அந்த விஎம் டெலிட்டோ எடிட்டோ பண்ண முடியாது. அது மாதிரி பர்டிகுலர் டீமுக்கு ரீட் ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம், பர்டிகுலர் டீமுக்கு ரைட் ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம். இது மாதிரி நீங்க இந்த ரிசோர்ஸ்க்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம். ஓகேவா, ஃபைன். அப்போ நான் வந்து இண்டிவிஜுவலா வெப் சர்வருக்கு, டேட்டாபேஸ் சர்வருக்கு, நெட்வொர்க்குக்கு இண்டிவிஜுவலான ஆக்சஸ் கொடுக்கணும். அப்போ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ், இந்த ரிசோர்ஸை மேனேஜ் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. கரெக்டா? அப்போ வந்து இது சால்வ் பண்ண என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இது எல்லாமே ஒரு குரூப்புக்கு கீழே கிரியேட் பண்றாங்க. ரிசோர்ஸ் குரூப்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க. ஒரு கண்டெய்னர், ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ரிசோர்ஸ் குரூப்புங்கிறது ஒரு கண்டெய்னர். அப்போ என்ன பண்றாங்க, ரிசோர்ஸ் குரூப்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க. ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி, ஒரு பாக்ஸ், ஓகே, ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு ரிசோர்ஸ் குரூப்னு ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அப்ப என்ன பண்ணணும், நம்ம அஷூர்ல என்ன ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் ரிசோர்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ணணும். அஷூர்ல என்ன ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கிரியேட் தி கண்டெய்னர் பாக்ஸ். அந்த பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும், அந்த ரிசோர்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ணணும். அந்த குரூப்புக்குள்ள தான் லைக் வாட்ஸ்அப் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணி அதில் மெம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? அப்போ அந்த மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஏதாச்சும் நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு ஆக்சஸ் ஆகணும்னா அந்த குரூப்ல போட்டாலே போதும், அவங்க எல்லாருக்குமே அது ஆக்சஸ் வந்துடும். இப்போ மொத்த பெரிய ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா மொத்தமாக இந்த குரூப்பை டெலிட் பண்ணால் எல்லாரும் ரிமூவ் ஆயிடுவாங்க. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்றீங்க, ரிசோர்ஸ்னு ஒரு குரூப், ஒரு கண்டெய்னர், அதுக்குள்ள நீங்க ஒரு வெப் சர்வர், அதுக்குள்ள அந்த குரூப்புக்குள்ள ஒரு வெப் சர்வர், ஒரு டேட்டாபேஸ் சர்வர், நெட்வொர்க், இது மாதிரி லோட் பேலன்சர், இது மாதிரி என்ன ரிசோர்ஸ் வேணா நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சூப்பர். இப்போ நாளைக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிமூவ் பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்க இண்டிவிஜுவலா போய் இதெல்லாம் டெலிட் பண்ண தேவையில்ல. ஜஸ்ட் இந்த ரிசோர்ஸ் குரூப் டெலிட் பண்ணா போதும், இந்த ரிசோர்ஸ் குரூப்புக்குள்ள இருக்க எல்லா ரிசோர்ஸும் டெலிட் ஆயிடும். ஓகே, ஓகே, இது ஒரு ஆப்ஷன். ப்ராப்ளம் சால்வ். நெக்ஸ்ட் ஒன், பர்டிகுலர் டீம்ஸ் மட்டும் ஆக்சஸ் கொடுக்கணும், ரீட் ஆக்சஸ் மட்டும் கொடுக்கணும்னா இண்டிவிஜுவலா போய் கொடுக்காம வெறும் இந்த ரிசோர்ஸ் குரூப்புக்கு மட்டும் ஆக்சஸ் கொடுத்தா போதும், ரீட் ஆக்சஸ். அப்போ இந்த ரிசோர்ஸ் குரூப்புக்குள்ள இருக்க எல்லா ரிசோர்ஸும் அவங்க ரீட் பண்ணிக்கலாம். ரைட் ஆக்சஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ரைட் பண்ணிக்கலாம். பர்டிகுலர் செக்யூரிட்டி பாலிசி இந்த ரிசோர்ஸ் குரூப்புக்கு ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா, லைக் பர்டிகுலர் செக்யூரிட்டி பாலிசி இந்த ரிசோர்ஸ்க்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா ரிசோர்ஸ் குரூப்ல கொடுத்தா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இது ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். கிளியரா? What is the purpose of என்ன ப்ராப்ளம் ரிசோர்ஸ் குரூப் சால்வ் பண்ணணும்? கிளியர் ஆர் நாட் கிளியர்? blank இருக்கா? கிளியர்? What is the purpose of resource group? Check for running something. Yes, sir. What about this? I didn't clear from everyone if understood, or else I will be giving some other example. Clear? Super. Okay. அப்போ உங்க ரிசோர்ஸ் குரூப்பை இதுதான் சால்வ் பண்ணுங்க. அப்போ இங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எஸ்கலேஷன். Yeah, I just unmuted your mic. Hello. Yes, correct. சார், இந்த ரிசோர்ஸ் குரூப்புக்கு வந்து இப்போ யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கணும்னா அந்த ரிசோர்ஸ் குரூப்புக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்தா போதும்னு சொல்றீங்களா? இப்போ அந்த ரிசோர்ஸ் குரூப்லேயே சில பேருக்கு நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கக்கூடாது. ஆனால் நம்ம ரிசோர்ஸ் குரூப்க்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருவோம். நீங்க சொன்னபடி பார்த்தா ரிசோர்ஸ் குரூப்க்கு ஆக்சஸ் கொடுத்தா அங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே ஆக்சஸ் வரும்னு சொல்றீங்களா? இப்போ எனக்கு அங்கே இருக்க சில பேருக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்க வேணாம்னு நினைச்சுன்னா அது எப்படி பண்ண முடியும்? ஒன்று ரெண்டு பேர் ஆக்சஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அவன் பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்காதுங்க, ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த யூசருக்கு ஆக்சஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆக்சஸ் இருக்காது. ஓகே. இல்ல, நம்ம மொத்த குரூப்புக்குள்ள கொடுக்குறோம், அது செப்பரேட்டா தனியா ரிமூவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறேன். அப்படி இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்படி கேட்குறீங்களா, நான் வெப் சர்வர் கொடுத்துட்டேன், டேட்டாபேஸ் சர்வர் கொடுத்தேன், அது மாதிரியா? ஆமா, கொடுக்கலாம். அது அப்போ என்ன பண்ணி நீங்கள் டேட்டாபேஸ் சர்வரில் போயிட்டு அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா ரிமூவ் ஆகிடும். பண்ணலாம், எண்டுதெல்லாம் கொடுக்கலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே, யூ கேன் ரீட். ஓகே, யா, ஓகே, ஃபைன். நீங்க குரூப்பாகவும் கொடுக்கலாம், ரிசோர்ஸ் குரூப்ல கொடுத்தீங்கன்னா என்டையர் இதுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும், இண்டிவிஜுவலாகவும் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுங்க. பட் ரிசோர்ஸ் குரூப் என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணதான் நான் சொல்கிறேன் தவிர, பட் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாகவும் ஆக்சஸ் கொடுக்க முடியும். பட் அது ட்ராபேக். கரெக்டாக, அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஃபைன். பட் கொடுக்க முடியும். ஃபைன். Yeah, let's come to here.
So what is the problem is in the problem solve பண்ணிட்டு by default mandatory வச்சுட்டாங்க. see star கொடுத்துட்டாங்க. star என்ன resource group is mandatory. அப்போ நீங்க AWS ல என்ன resource வேணா create பண்ணுங்க. can be any resource. you should create under one resource. ஒரு group கீழ தான் ஒரு resource create பண்ண முடியும் mandatory வச்சுட்டாங்க. to easily manage. clear? so அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளும் resource group first create பண்ணணும். resource group create பண்ணாதான் நம்மளால ஒரு சொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ண முடியும். அப்போ ரிசோர்ஸ் குரூப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு, ரிசோர்ஸ் குரூப்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. see இந்த டயகிராம் ஷோ யூ. இங்க பாருங்க ரிசோர்ஸ் குரூப் இருக்கா. ரிசோர்ஸ் குரூப்குள்ள தான் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க. ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அந்த பாக்ஸ்குள்ள தான் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க. கிளியர்? கிளியர்? ஃபைன். ஸோ ரிசோர்ஸ் குரூப்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் தட் சர்வீஸ். ஸோ ஆல்ரெடி நான் இந்த ரிசோர்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ரிசோர்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன ரீஜன்ல கிரியேட் பண்ண போறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I'll create a resource group, create resource group. I'll give a name. I'll give as TCS Project. Okay. எந்த ரீஜன் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்க ரிசோர்ஸ் குரூப் எந்த ரீஜன்ல கிரியேட் பண்ண போறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you are choosing US East US, அப்போ வந்து உங்க எல்லா ரிசோர்ஸும் இந்த ரீஜன் கூட தான் இருக்கும். உங்க ரிசோர்ஸ் குரூப்ல தான் உங்க ரிசோர்ஸை கிரியேட் பண்ண போறீங்க. அப்போ உங்க ரிசோர்ஸ் குரூப்பே எங்க இருக்கு, உங்க ரிசோர்ஸ் குரூப்பே ஈஸ்ட் யூஎஸ்ல இருக்குன்னா அதுக்குள்ள கிரியேட் பண்ற ரிசோர்ஸும் ஈஸ்ட் யூஎஸ்ல தான் இருக்கும். கிளியர்? காட் இட்? ஸோ அப்போ நீங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலும் சரி, என்ன ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணாலும் சரி, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கிரியேட் த ரிசோர்ஸ் குரூப். வித்அவுட் கிரியேட்டிங் ரிசோர்ஸ் குரூப் யூ கான்ட் கிரியேட் இட். கிளியர்? ஃபைன். காட் இட்? ஸோ அப்போ இந்த ரிசோர்ஸ் குரூப்பை யூஎஸ் ஈஸ்ட் ரீஜன்ல கிரியேட் பண்றோம். அந்த டேட்டா சென்டர். கிளியர்? ஓகே. இப்போ கிரியேட் கொடுத்துருங்க. I'll give next. Tax later discuss பண்ணலாம். It's very important, but கொஞ்சம் நம்ம படிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் டாக்ஸ் பத்தி லேட்டர் டிஸ்கஸ் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் கிரியேட். அப்போ ரிசோர்ஸ் குரூப் வந்து நான் ஈஸ்ட் யூஎஸ் ரீஜன்ல கிரியேட் பண்றேன். கிரியேட். சி கிரியேட்டட். சூப்பர். ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க. Second issue. Yeah, it's created. See TCS project or resource group created. இப்போ இந்த resource groupல ஏதாவது resource இருக்கா? Anyone? இந்த resource groupல ஏதாவது resource இருக்கா? No. If you want, you can create. அதே see என்ன resource create பண்ணலாம், ஒரு VM ஒரு virtual machine create பண்ணலாம். Anything you want, you can create. So நான் என்ன பண்றேன், as usual என்னோட virtual machine service கேட்பேன். I'll go to my virtual machine service. I'm going to create a launch VM, create launch VM. See, AWS வந்து UI சிம்பிளா இருக்கும். Azure கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா Azure ஈஸி தான். கன்ஃபியூஸே ஆகாது AWS Azure. ஓகே. ஸோ அங்க ரிசோர்ஸ் கொடுத்து கான்செப்ட் கிடையாது. ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டிஃபால்ட்டாக சூஸ் ஆயிரும். ரிசோர்ஸ் குரூப் நீங்க கிரியேட் பண்ண ரிசோர்ஸ் குரூப்பை சூஸ் பண்ணிடுவோம். TCS ப்ராஜெக்ட். இந்த ரிசோர்ஸ் குரூப் கீழே தான் அந்த VM I'm going to create this VM. இந்த ரிசோர்ஸ் குரூப் கீழே தான் I'm going to create this VM. என்னோட VM ஒரு நேம் வெப் சர்வர். I'll keep as வெப் சர்வர். என்னோட VM வந்து TCS underscore it's not that TCS web server அப்படின்னு ஒரு என்னோட VMக்கு என்னோட மிஷினுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கேன். சி பை டிஃபால்ட்டா எனக்கு சூஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஈஸ்ட் யூஎஸ் சூஸ் ஆயிருக்கு. ஜோன், ஓகே, ஜோன் வந்து நான் வந்து யூஎஸ் ஈஸ்ட்ல we have 3 data center. Zone 1 data center, Zone 2 data center, Zone 3 data center. இதுல நான் என்ன டேட்டா சென்டர் சூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, நான் யூஸ் பண்ண போற CPU memory. See, before that I'll show you. இப்பதான் சொன்னேன், உங்களுக்கு ஒரு மிஷின் கிரியேட் பண்ணா உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை? Anyone? RAM, CPU,
hard disk OS ஒரு machine create பண்றதுக்கு இதான் உங்களுக்கு வேணும் RAM CPU hard disk இல்லைன்னா OS so first RAM CPU choose பண்ணிக்கிறேன் I'll choose RAM CPU so I will go to here I'll go to my Azure portal so size இருக்கும் okay this is where you choose your RAM CPU இந்த இடத்துல தான் உங்க RAM CPU choose பண்ணுவீங்க see what I will choose is I will choose this one CPU one memory basic plan free service eligible see one CPU one memory but in the one CPU one memory in the zone available this size is not available in zone 1 zone 3 are supported அப்பனா zone 1 ல இந்த basic standard free service eligible கிடையாது zone 1 ல zone 3 ல இருக்கு சோ அப்புறம் என்ன பண்ணிக்கிறேன் zone 1 ல எடுத்துட்டு நீங்க மல்டிபிள் ஜோன் கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்பனா இந்த ரெண்டு ஜோன்லயும் உங்க VM கிரியேட் ஆகும் ரெண்டு டேட்டா சென்டர்லயும் உங்க VM கிரியேட் ஆகும் ஒரு டேட்டா சென்டர்ல உங்க VM டவுன் ஆனா கூட இன்னொரு டேட்டா சென்டர்ல உங்க VM ஆக்சஸ் பண்ணலாம் உங்க யூசர் பட் இப்போதைக்கு நான் அதெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல ஸோ எனக்கு ஒரே ஒரு டேட்டா சென்டர்ல மட்டும் கிரியேட் பண்ணா போதும் ஸோ நான் டேட்டா சென்டர் 3 எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அதுல தான் அந்த ஃப்ரீ சர்வீஸ் இருக்கு அந்த CPU ஓகே ஃபைன் இப்போ பாருங்க அந்த பேசிக் பிளான் இருக்கா one CPU one memory அது எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அப்பதான் எனக்கு பெருசா சார்ஜஸ் இருக்காது ஓகே குட் இப்போ செக்யூரிட்டி டைப் இதுல லேட்டரா வில் டிஸ்கஸ் ஓகே இதெல்லாம் நம்ம லேட்டரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பை டிஃபால்ட் அப்படியே விட்டுருங்க ஓகே பை டிஃபால்ட் லைக் ஓஎஸ் வந்து இமேஜ் சொல்லுவாங்க ஓகே கிளவுட்ல ஓஎஸ் இமேஜ் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம சூஸ் பண்ண போற இமேஜ் வந்து உபுண்டு நம்ம உபுண்டு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெட்ஸ் சூஸ் உபுண்டு சர்வர் லினக்ஸ் தான் we going to choose Linux Ubuntu server okay or else we can choose Red Hat நம்ம Red Hat தான் படிச்சிருக்கோம் right we have learned Red Hat you can also choose Red Hat but I'll go for Ubuntu okay what happened second choose again TCS project so zone 3 zone 3 Ubuntu okay by default Ubuntu இருக்கு choose பண்ணிக்கிறேன் CPU RAM choose பண்ணிட்டேன் then உங்க VM எங்க கிரியேட் பண்றீங்க US East okay உங்க VM எங்க கிரியேட் பண்றீங்க in US East right so உங்க VM வந்து US Eastல இருக்கு this is your VM it's in US East okay your VM in US East so now what is the problem is நீங்க I am in Chennai my laptop is in Chennai okay my laptop is in Chennai from this laptop I want to connect this US East அப்போ எனக்கு என்ன வேணும் இப்போ for example if I want to visit your house நீங்க என்ன கொடுப்பீங்க உங்க வீட்டு அட்ரஸ் will be giving your address okay fine then உங்க டோர் குள்ள நான் வரணும்னா I need some security like கீ மெயில் கொடுத்தா தான் அந்த கீயை திறந்து உங்க வீட்டுக்கு வர முடியும் ஸோ கீ அதே மாதிரி தான் இந்த மிஷின் யூஎஸ் ஈஸ்ட்ல இருக்கு இந்த மிஷினை போய் நீங்க ரீச் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணோம்னா இதுக்கு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் பப்ளிக் ஐபி பிரைவேட் ஐபி டேட்டா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் அந்த பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் வேணும் அதுக்கப்புறம் அந்த அட்ரஸ் இருந்தால் மட்டும் போதுமா அப்போ அந்த அட்ரஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா எல்லாருமே அந்த மிஷின்குள்ள லாகின் பண்ணிடுவாங்க அப்போ அது செக்யூரிட்டி வைஸ் கரெக்ட் கிடையாது அந்த அட்ரஸ் இருந்துச்சுன்னா எல்லாருமே லாகின் பண்ணிடுவாங்க அப்போ செக்யூரிட்டி வைஸ் கரெக்ட் கிடையாது அப்போ என்ன வேணும் we need பாஸ்வேர்ட் இது ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா இந்த மிஷின்குள்ள லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ சி we can see here okay you can see here we can set a password ரெண்டு ஃபார்மேட்ல பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணலாம் ஒன்று நீங்க டைரக்டா பாஸ்வேர்ட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து செட் பண்ணலாம் டைரக்டா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஸோ நான் இப்போதைக்கு எஸ்எஸ் பப்ளிக் கீ பத்தி லேட்டரா டிஸ்கஸ் பண்றேன் இப்போதைக்கு நான் பாஸ்வேர்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் யூசர் நேம் நான் எடுத்துக்கிறேன் I'll give the username as some username called I'll give as DevOps as username password அந்த மிஷினுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிக்கிறேன் okay I'll set a password SSH 123 SSH 123 பட் இப்பெல்லாம் பாஸ்வேர்ட் ரியல் டைம்ல செட் பண்ணக்கூடாது இப்போதைக்கு சும்மா செட் பண்ணிக்கிறேன் பட் ரியல் டைம்ல it should be very strong
சும்மா இப்போதைக்கு டம்மிக்காக செட் பண்ணியிருக்கேன். யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தட்ஸ் ஆல். குட் டன். ஸோ அப்போ வந்து we have created a resource group. ஏன்னா இது கீழே தான் நம்ம அந்த ரிசோர்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியும். நேம் கொடுத்தாச்சு. ஓகே, தென் ஓஎஸ் சூஸ் பண்ணியாச்சு, ரேம் சிபியூ சூஸ் பண்ணியாச்சு, பாஸ்வேர்ட் யூசர் நேம் செட் பண்ணியாச்சு. குட் ஃபைன். ஸ்டோரேஜ் நெக்ஸ்ட் தான் ஸ்டோரேஜ். இப்போ டிராஃபிக் செலக்ட் இன்பார்ன் போர்ட்ஸ். இப்போ இந்த மிஷின் இந்த லேப்டாப்ல இருந்து இந்த மிஷினை நீங்க கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கேட் இருக்கு, ஒரு போர்ட் சொல்லுவாங்க, ஒரு போர்ட் இல்ல ஒரு கேட். ஓகே, போர்ட் ஆர் கேட். அந்த கேட் வழியா தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும், அந்த மிஷினை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அந்த கேட் அப்போ இந்த மிஷினுக்குள்ள லாகின் பண்ணணும். அவங்க மிஷினுக்குள்ள லாகின் பண்றதுக்கு ஒரு போர்ட் இருக்கு. என்ன போர்ட் அப்படின்னா போர்ட் ஆர் கேட் கால் SSH. அப்போ இந்த போர்ட் வழியா தான், இந்த கேட் வழியா தான் நீங்க இந்த மிஷினை லாகின் பண்ண முடியும். அப்போ இந்த போர்ட் வந்து, இந்த போர்ட் ஆர் கேட் வந்து ஓப்பன்ல இருந்தாதான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும், இந்த மிஷினுக்குள்ளே ரீச் ஆக முடியும், லாகின் பண்ண முடியும். ஒருவேளை அப்ப நீங்க கேட்கலாம், அப்ப இந்த மிஷின் ஓப்பனா இருந்தா எல்லாருமே லாகின் பண்ண முடியுமா? கிடையாது. ரெக்வஸ்ட் வரும், இந்த போர்ட்டுக்குள்ள போய் ரெக்வஸ்ட் போகி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும். யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தாதான் லாகின். சரி, இப்போ இந்த போர்ட் வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், ஓப்பன் பண்ணல, இந்த போர்ட்டை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ரெக்வஸ்ட் போகும், பட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கூட கேட்காது. ஏன்னா போர்ட்டே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, உள்ளே என்டர் ஆக முடியும். அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ளே என்டர் ஆக முடியும். உள்ள என்டர் ஆனா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டே கேட்கும். மிஷினுக்குள்ள என்டர் ஆனா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டுக்குள்ளே கேட்கும். இந்த போர்ட்டே நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க, ஸோ யூ கான்ட் என்டர் இன்டு த மிஷின். ஸோ அப்போ நான் மிஷினை லாகின் பண்ணோம்ல, அப்போ நான் போர்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிடுறேன், SSH போர்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். நான் SSH போர்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த மிஷினுக்குள்ள நான் லாகின் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? காட் இட்? அப்போ பை டிஃபால்ட்டா என்ன பண்றாங்க, போர்ட் ஓப்பன்லாம் இருப்பாரு. SSH போர்ட் வந்து ஓப்பன்லாம் இருக்கு. கிளியர்? காட் இட்? ஃபைன். சரி, இப்போ இதெல்லாம் ஓகே. அப்போ மிஷின் லாகின் பண்ணி போர்ட்டை பார்த்தலாம். இது வந்து நம்ம வெப் சர்வரா கன்வெர்ட் பண்ண போறோம், ரைட்? இந்த மிஷினை we are going to convert it to வெப் சர்வர். சூப்பர், வெப் சர்வரா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். அப்போ நம்ம வெப்சைட் ஃபைல்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணோம். யாரு? நம்ம கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்ம வெப்சைட் ஃபைல்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணோம். இப்போ நம்ம கஸ்டமரை இந்த போர்ட் வழியா அலோவ் பண்ணலாமா? லைக் இதப்பா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இதுதான், இதை போட்டு உள்ள வந்து வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ணி கொடுக்குறது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் தான். உங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து இந்த கேட் வழியா, இந்த SSH கேட் வழியா நீங்க அலோவ் பண்ணி உங்க வெப்சைட்டை பார்க்க வைக்கிறது கரெக்டா தப்பா? தப்பு. ஏன்? இந்த SSH கேட் வழியா உள்ள வந்தாங்கன்னா மிஷினுக்குள்ளேயே லாகின் ஆகிடுவாங்க. உங்க கஸ்டமர்ஸ் உங்க மிஷினுக்குள்ளேயே லாகின் ஆகி மிஷின்ல வெப்சைட் மட்டும் பார்க்க முடியாது, எல்லாமே பார்க்கலாம். They can see your websites, they can see your data, any data they can do, anything they can do. Edit பண்ணலாம், என்ன பண்ணலாம். அப்போ என்னோட கஸ்டமர்ஸை நான் இந்த கேட் வழியா அலோவ் பண்ண மாட்டேன். என் கஸ்டமர்ஸை இந்த கேட் யாருக்கு அப்படின்னா ஓனருக்கு தான். யாரெல்லாம் என் மிஷினை லாகின் பண்ணமோ அவங்க யாருக்கெல்லாம் இந்த பெர்மிஷன் இருக்கோ அவங்க மட்டும் தான் இந்த கேட் வழியா அலோவ் பண்ணுவேன். என்னோட வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு இந்த கேட் வழியா அலோவ் பண்ண மாட்டேன். அதுக்கு தனி கேட் இருக்கு. என்ன கேட்னா HTTP கேட். Okay, we have a separate gate called HTTP gate. So what I'll do, இந்த HTTP gate வழியா என்னோட கஸ்டமர்ஸ் வர சொல்லி இந்த கேட் வழியா வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த வெப் சர்வருக்கு மட்டும் தான் ஆக்சஸ் இருக்கும். ஓகே, இந்த கேட் வழியா வந்தாங்கன்னா என்னோட வெப் சர்வருக்கு மட்டும் தான் ஆக்சஸ் இருக்கும். அந்த வெப் சர்வர் என்ன பண்ணும், வெப்சைட் மட்டும் தான் ஷோ பண்ணும். தட்ஸ் ஆல். யாரெல்லாம் இந்த கேட் வழியா வராங்களோ அவங்களுக்கு என்ன ஆக்சஸ் இருக்கும், இந்த வெப் சர்வர் வெப்சைட் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் இருக்கும், வேற எதுவும் ஆக்சஸ் இருக்காது. ஜஸ்ட் they can get the website and they can go. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், ஐ ஹேவ் டு ஓப்பன் தட் போர்ட். நான் இந்த போர்ட் ஓப்பன் பண்ணா மட்டும்தான் they can access my website. இந்த போர்ட் நான் க்ளோஸ்ல வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா they can't access my website. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன், வெதர் க்ளோஸ்ட் ஆர் ஓப்பன், க்ளோஸ்ல தான் இருக்கு, நான் செலக்ட் பண்ணல. அப்போ நான் இந்த போர்ட்டை செலக்ட் பண்ணாதான் என்னோட கஸ்டமர்ஸ் என்னோட வெப்சைட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், செலக்ட் பண்ணனா க்ளோஸ்ட்ல இருக்கும். அப்போ யாருமே வந்து என் வெப்சைட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணிடுவேன். அப்படின்னா இந்த கேட் வழியா வந்து என் வெப்சைட்டை ஆக்சஸ் பண்ண. தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? காட் இட்? சார், ஆனா HTTP வந்து செக்யூர் கிடையாது. நம்ம HTTP செக்யூர் கிடையாது, HTTPS தான் செக்யூர். பட் HTTPS யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம சர்டிஃபிகேட்லாம் பை பண்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போதைக்கு அது we can't buy இல்லை. ஸோ அது we have to buy certificate.
அதனால நம்ம இப்போதைக்கு HTTP யூஸ் பண்றோம். I'll be teaching you HTTP HTTPS என்ன டிஃபரன்ஸ் ஏன் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா because we are just practicing இது வந்து பைலாம் பண்ணணும். We have to buy HTTPS. Oh, I'm just going for HTTP. Okay, HTTPS வந்து free கிடையாது. You have to buy the certificate. Okay, so I go for HTTP. SSH. Okay, good down. Okay, so அதனால தான் HTTP போறேன். ஏன்னா HTTPSல secure ஏன் secure இல்லை later discuss பண்ணலாம். For that you have to buy a certificate. Okay, I'll go to HTTP. அப்போ ரெண்டு போர்ட் ஓப்பன் பண்ணேன். யாரெல்லாம் மிஷினுக்குள்ள லாகின் ஆகும் இந்த கேட் வழியாக வருவாங்க. யாரெல்லாம் வெப்சைட் பார்க்கணும் இந்த கேட் வழியாக இருக்கும். இல்லையா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் பை டிஃபால்ட்டா ஓகே ஜஸ்ட் 30 GB எனக்கு சூஸ் ஆயிருக்கு. பை டிஃபால்ட்டா எனக்கு 30 GB சூஸ் ஆயிருக்கு. தட் இஸ் இனஃப். SSD 30 GB ஆஃப் SSD சூஸ் ஆயிருக்கு. தட்ஸ் இனஃப். இது அப்படியே விட்டுருங்க, மீதில் லேட்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் நெட்வொர்க்கிங், இதுவும் அப்படியே விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் create review and create. That's all. Create கொடுத்துருங்க. Review ஆகும். ஜஸ்ட் நிறைய கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும், பட் பேசிக்கா இந்த கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணா போதும். இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு ஸோ பர் ஆர்க்கு இவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ரேட்ஸ். பர் ஆர்க்கு இவ்வளோ USD, பட் உங்களுக்கு ஐஎன்ஆர்ல காமிக்கும். கிரியேட், ஜஸ்ட் கிவ் கிரியேட், தட்ஸ் ஆல். பட் நம்ம பர் ஆர்லாம் எடுத்துக்க மாட்டோம். நம்ம டக்குன்னு டெலிட் பண்ணிட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டு ப்ராஜெக்ட் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் ப்ராஜெக்ட் வில் டெர்மினேட். ஸோ மை மிஷின் இஸ் கிரியேட்டிங். ஜஸ்ட் இப்போ மிஷின் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணுறோம். இதுக்கப்புறம் தான் இந்த மிஷினை வெப் சர்வராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். Yeah, so my machine got created. See, it's in progress. Let's wait for me. Any doubts? Clarity இருக்கா? எவ்வளவு பேர் clarity இருக்கு? எத்தனை பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது? Clear? Good. So let's wait for a minute. Done. So your machine is ready. Go to resources. So go to resource கொடுத்தீங்கன்னா உங்க மிஷின் பக்காவா ரெடியா இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இந்த மிஷினை லாகின் பண்ணலாம். சி கனெக்ட் இருக்கா? இந்த மிஷினை கனெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம வெப் சர்வர் கனெக்ட் பண்றதுக்கு கனெக்ட். பட் இன்னும் நான் வெப் சர்வர் கனெக்ட் பண்ணலாம். மிஷினுக்குள்ள லாகின் ஆகி will be installing. After logging to the machine, we'll be installing Apache Setup. Just connect. Just give connect கொடுத்தீங்கன்னா I'll be connecting through this native SSH. Okay, so எப்படி கனெக்ட் பண்ற சொல்றேன். சி நமக்கு IP அட்ரஸ் கொடுத்துட்டாங்க. யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க தான் செட் பண்ணீங்க. ஸோ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் உங்களுக்கு தெரியும். கரெக்டா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க செட் பண்ணி. பட் எப்படி கனெக்ட் பண்றது? See how to do. So as I said, later before a few years back நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்றது லினக்ஸ் மிஷின். கரெக்டா லினக்ஸ் சர்வர் லினக்ஸ் வெப் சர்வர் or லினக்ஸ் மிஷின். இப்போ நான் யூஸ் பண்றது I'm using Windows. I'm using Windows. So before few years back உங்க லினக்ஸ் குள்ள லாகின் பண்ணணும்னா நீங்க SSH வழியாக லாகின் பண்ணணும். ஓகே ஃபைன். பட் உங்க விண்டோஸ்ல few years back SSH சப்போர்ட் பண்ணாது. உங்க விண்டோஸ் வந்து SSH சப்போர்ட் பண்ணாது. ஏன்னா இது லினக்ஸ், இது விண்டோஸ். அப்போ விண்டோஸ் வந்து SSH சப்போர்ட் பண்ணாது. அப்போ டைரக்டா நீங்க விண்டோஸ்ல இருந்து லினக்ஸ் குள்ள லாகின் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பிஃபோர் டேஸ் few years back they did support SSH. அப்போ இந்த SSH சப்போர்ட் இல்லாதனால இதுல இருந்து இது கூட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது, லாகின் ஆக முடியாது. அப்போ வாட் தே டன் இஸ் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, they just installed third party SSH software. Okay, நிறைய third party SSH software like Putty,
you have MobaXterm. In மாதிரி நிறைய third party SSH softwares இருக்கு. Clear? Third party SSH softwares இருக்கு. இந்த softwares நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி விண்டோஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க. விண்டோஸ்ல இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன சப்போர்ட் இருக்கு, SS சப்போர்ட் இருக்கு. அந்த சாஃப்ட்வேர் வழியா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், லாகின் பண்ணிக்கலாம். உங்க மிஷினுக்குள்ள லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ புட்டி ஃபியூ இயர்ஸ் பேக்ல புட்டி தான் ஃபேமஸ். பட் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் அதிகமாக யூஸ் பண்றது MobaXterm. இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் புட்டி கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். பட் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் அதிகமாக யூஸ் பண்றது they're using MobaXterm. ஸோ வாட் ஆர் கமிங் டு MobaXterm அப்படின்னா நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு தேன் புட்டியில MobaXtermல நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு, அட்வான்டேஜ் இருக்கு. போக போக படிக்கலாம். மொபைல் நீ கூட பார்க்கலாம், MobaXterm நீ கூட பார்க்கலாம். நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு MobaXtermல. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த MobaXterm SS சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணணும். ஓகே, டவுன்லோட் பண்ணி அது வழியா நம்ம லாகின் பண்ணுறோம். பட் நவடேஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா விண்டோஸ்ல பை டிஃபால்ட் இப்போலாம் பை டிஃபால்ட் விண்டோஸ்ல SSS சப்போர்ட் இருக்கு. பை டிஃபால்ட் விண்டோஸ்ல SS சப்போர்ட் இருக்கு. ஸோ யூ go to CMD, type SSH. இப்போ நவடேஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, பை டிஃபால்ட்டாவே SS சப்போர்ட் இருக்கு. அப்ப நீங்க டைரக்டா அந்த தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே டைரக்டா நீங்க லாகின் பண்ணிக்கலாம். உங்க விண்டோஸ்ல இருந்து டைரக்டா நீங்க உங்க லினக்ஸ்ல லாகின் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் என்ன பண்ண போறேன், MobaXterm யூஸ் பண்ண போறேன். ஏன்னா அதுல நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. நான் சொல்லலாம் அதுல நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கனால I'm going to use that software to log it into my machine. அப்ப அந்த machine access provide பண்ணுது. அந்த machine, through that machine I'll be logged into my Linux machine. So I have to download MobaXterm. Download, go to downloads. You can see home edition, professional edition. Home edition free now. See download. See, like see remote desktop, all DP support பண்ணனும், VNC support பண்ணனும், SS support பண்ணனும், Telnet support பண்ணனும். It have lot of 12 session. I'll be teaching you. நிறைய support பண்ணனும். Okay, download now. So I'll go for installer. Installer click பண்ணிக்கோங்க. Your software will be downloaded. ஒரு zip file download. I'll be sharing the link. You can also download. So enter already download file இருக்கு. So I'll cancel பண்ணிக்கிறேன். Already I have my download file. I'll cancel this. So once நீங்க download பண்ணீங்க அப்படின்னா it will be looking like this. ஒரு zip file மாதிரி I'll show you. So inside my local disk I have. See, இது மாதிரி ஒரு zip file மாதிரி இருக்கும். நான் already MobaXterm download பண்ணிருக்கேன், install பண்ணிருக்கேன். I already installed MobaXterm in my machine. I'll delete this. I'll delete and I'll install again. Here, I'll click on this and I'll uninstall it. Wait a minute, it's uninstalling. Yeah, it got uninstalled. See, it got uninstalled. Good. இப்போ இந்த zip file நான் extract பண்ணிக்கிறேன். I will extract it. Before that, I'll delete this. Already extract பண்ணிருக்கேன். Yeah, right click, extract this zip file. So இதுக்குள்ள தான் என்னோட இன்ஸ்டாலர் இருக்கும். இந்த zip file குள்ள தான் I'll be adding my installer. Extract it. Extract பண்ணிட்டீங்கன்னா I'll be adding installer இருக்கா. Windows installer pack. Double click on it to install. So once you double click பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி screen தான். I'll be getting a screen like this. Okay, next கொடுங்க. I accept license agreement. Next, install. That's all. Yes or no? Okay, go give yes. Give yes to install. Great. Click finish. Finish கொடுத்துட்டு just open MobaXterm. Okay, just open MobaXterm. Okay, so go to session. Open பண்ணி go to session. See, we have lot of session. Later I will discuss பண்ணலாம். நமக்கு என்ன session வேணும்? We need SSH session. Host என்னது? IP address. உங்களோட host name என்ன? IP address. உங்களோட Azure VM. உங்களோட அந்த web server VM IP address, public IP address பார்ப்போம். It's your host name. Username is DevOps. Password உங்களுக்கு தெரியும். I'll be giving my
அப்போ அட்ரஸ் கொடுத்தாச்சு. இந்த அட்ரஸ்ல யூஸ் பண்ணி using this address it will be login to my machine. Username, we have to log into our account, SSH account, specified username, SSH account. Password, we have to give the password. Go to advanced SSH setting, go to advanced SSH setting. See, use the password. I think password indigo. Okay, password indigo actually. You don't want to go to advanced settings. See, here is our icon. Password username கொடுத்தாச்சு. Password இங்க ஒரு icon வரும். Click on this icon. Nothing to do this password. Okay, go to password. Just a minute. Okay. So master password settings. Password. Just a minute. Okay, I think okay கொடுத்தா connect பண்ணும்போது password கேட்பாங்க நினைக்கிறேன். Because most probably we'll be using private key. Password யூஸ் பண்ண மாட்டோம். Private key மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். Let's try. So உங்களோட IP address கொடுத்துட்டு I'll be giving my username. Username கொடுத்துட்டு I'll be clicking OK. Accept password மட்டும் கொடுக்கல. See, okay, it's asked password here. It's asked password here. So your password is Jacobs at 1 to 3. See, your password invisible. So just you enter your password. Password invisible. Give enter. That's all. Yes, put in a password save. If you want to save your password for a yes. Password save. I'll see master password. No? The password save password okay, now password save on that. It's named. That's all. See, password save on. See, I log into my machine. And my machine will log in time. How to check? How to check? See, simple. Go on my folder. Go on my. Go on my. See, I'm logged as a setup of user. You'll get cat/etc OS release. OS release no file. etc directory kulla OS release no file. And file open panninga pannalam. See, you're logging your into it. Clear? Got it? Done? Any doubts? Any doubts? Fine. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? இந்த VM we have to convert it to web server. We have to convert this VM to web server. எப்படி? By installing Apache server. Okay, நீங்க Apache server நீங்க Linuxல ஏதாச்சும் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா you can't install as a normal user. So SSH userங்கிறது ஒரு normal user. Normal user நீங்க எந்த இன்ஸ்டாலேஷனும் பண்ண முடியாது. I'll show you. apt. So Ubuntu-ல they'll be using apt package manager. For Red Hat, anyone those are in my Red Hat class. For Red Hat, what package manager will use? For Red Hat, what package manager will use? Anyone? Red Hat-ல நம்ம ஏதாவது software install பண்ணா what package manager will use? Yeah. We'll be using yum. Okay. So Ubuntu-ல will use apt. Okay, apt install Apache 2. So I'm installing Apache 2. So I can install agadi because I'm a normal user. See, permission denied because I'm logging as a normal user. So I will switch to root user. Sudo na superdo user. I'll switch to superdo na root user. So I'll switch to root user. See, who am I? Root user. See, you can hash symbol. Dollar symbol is the normal user. Hash symbol. It's a root user. I'm logging as a root user. Now you can install. Yeah, sorry, not yeah. apt install Apache 2. Clear? Enter. See, it after the installation, you will space on the display. Yes, okay. Install பண்றதுக்கு yes கொடுக்கிறேன். N கொடுத்தீங்கன்னா it will exit the installation. எனக்கு install ஆகணும், I'll give yes. See, my Apache server is installing.
Clear? Good. Okay, my Apache server is installed. Okay. After installing, we have to start that server. The server start பண்ணணும். We have to start that server. So என்ன command அப்படின்னா system serial status பார்க்கலாம். Server start ஆயிடுச்சுன்னு பார்க்கலாம். System serial status Apache Apache server status பார்க்கலாம். See, okay, it's running good. Automatically run ஆகிட்டு இருக்கு. That is good. Automatically எனக்கு run ஆகிட்டு இருக்கு. That is good. It's running. Fine. Let's go and check. Okay, அந்த directory பார்க்கலாம். நான் சொன்ன ஒரு directory default create ஆயிருக்கும். cd/war www create ஆயிருக்கும். www directory create ஆயிருக்கு. HTML. இப்போ கரண்டா நான் எங்க இருக்கேன் அந்த directory அந்த deployment directory தான். ஸோ பை டிஃபால்ட்டா ஒரு பேஜ் இருக்கும். பை டிஃபால்ட்டா அவங்க index.html சொல்லிட்டு ஒரு பேஜ் வச்சிருக்காங்க. See, அதுல சின்ன கோட் இருக்கு. Fine. So let's go and check. Our default ஒரு பேஜ் வச்சிருக்காங்க. Let's copy the public IP address. Let's paste it here. Paste பண்ணா நமக்கு அவுட்புட் வரதா பார்க்கலாம். See, I am getting output. Default page. This is a default Apache page. Everyone try. I'll share the link. உங்க எல்லாராலையும் access பண்ண முடியும். Everyone can access this site. Everyone can access. So இதுக்கு பதிலா நம்மளோட கோடை வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும். We have to paste our own code. Everyone can access. Great. Good. So now what I do in the index.html code பதிலாக நம்மளோட கோட் பேஸ்ட் பண்ணணும். இந்த கோடை நம்ம delete பண்ணிடலாம். index.html இந்த கோடை delete பண்ணிட்டு replace our code. நம்மளோட HTML CSS files பேஸ்ட் பண்ணலாம். See, இதுமே எனக்கு வராது ஏன்னா நான் delete பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட கோட். So I'll go to this website called free CSS. So நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன் free CSS னு ஒரு வெப்சைட் போங்க. Just type free CSS templates. Go to this download 500 plus templates. Go to this first link you click on, or you can choose any templates you want. Just download this code. Download this code. See, the code is got downloaded. Okay, so just you can check. See, and Windows downloads. And Windows machine downloads. Okay. இப்போ இது என்னோட லினக்ஸ். இது என்னோட லினக்ஸ். குட். இப்போ என்னோட விண்டோஸ்ல இருந்து லினக்ஸ்ல எப்படி இந்த ஃபைல் அப்லோட் பண்றது? என்னோட விண்டோஸ் மிஷின்ல இருந்து இந்த லினக்ஸ் மிஷினுக்கு எப்படி ஃபைல் அப்லோட் பண்றது? ஈஸி. உங்க மொபைல் சிஸ்டம் பை டிஃபால்ட் இந்த ஃபீச்சர் இருக்கு. அப்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கு. விண்டோஸ் டு லினக்ஸ் ஏதோ ஒரு ஃபைல் அப்லோட் ஆப்ஷன் வேணும்னா ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆப்ஷன் வேணும்னா your mobile system is providing. But அவங்க புட்டி அந்த SSH ஆப்ஷன்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணாது. See, can see upload option. Before that, நீங்க எந்த லொகேஷன்ல இருக்கீங்க? SR across லொகேஷன்ல இருக்கீங்க. உங்களுக்கு எங்க அப்லோட் பண்ணணும்? PWD. இந்த லொகேஷன்ல அப்லோட் பண்ணணும். So select this location. Copy this location. இந்த ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த லொகேஷன் பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா யா just equal to that location. அந்த லொகேஷன் பேஸ்ட். இந்த லொகேஷனுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லை. எம்டியா இருக்கு. அதான் இங்க எம்டியா இருக்கு. இந்த லொகேஷன்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும்? அந்த zip file அப்லோட் பண்ணுங்க. You can see upload option. இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு Windows upload option. Windows go to downloads, upload it. That's all. Upload this zip file. See, your zip file is uploading. Yeah. Upload பண்ணும்போது permission denied ஆகும். Why? Upload பண்ணும்போது you are getting permission denied option. Why? You know, நான் already சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். என்ன permission denied option? Let's go back. Okay, cd/var வைக்கலாம். ls icon. If you check, okay, if you check war fibers, war. Yeah, cd wp.
if you check ls in the HTML directory in the HTML directory okay owner வந்து execution function இருக்கா இந்த HTML directory the directory ownerக்கு OWX ownerக்கு write function sorry ownerக்கு write function இருக்கு ரைட்ல இந்த ஃபைல்ல ஏதாச்சும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் பண்ண முடியும் ஓனருக்கு ரைட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஆனா அதர்ஸ்க்கு ரைட் ஃபங்க்ஷன் இல்ல டபிள்யூ இல்ல அதர்ஸ்க்கு ரைட் ஃபங்க்ஷன் இல்ல ஏன் அதர்ஸ் ஏன் அப்ப ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னா நீங்க எந்த யூசரா லாகின் பண்ணீங்க மொபைல் சிஸ்டம்ல நீங்க எந்த யூசரா லாகின் பண்ணிருக்கீங்க எனிவன் ரூட் யூசரா மொபைல் சிஸ்டம்ல ரூட் யூசரா லாகின் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல SSH யூசரா லாகின் பண்ணிருக்கீங்களா எனிவன் மொபைல் சிஸ்டம்ல ரூட் யூசரா லாகின் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல SSH யூசர் விச் யூசர் யூ லாகின் நார்மல் யூசர் SSH யூசரா தான் லாகின் பண்ணிருக்கீங்க அப்போ நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணும்போது SSH யூசரா அப்லோட் ஆகுமா இல்ல ரூட் யூசரா அப்லோட் ஆகுமா நீங்க ஏதோ ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணும்போது SSH யூசர் அப்லோட் ஆகுமா இல்ல ரூட் யூசரா அப்லோட் ஆகுமா SSH யூசரா தான் அப்லோட் ஆகும் ஃபைல் கரெக்டா பட் இந்த HTML டைரக்டரிக்கு SSH யூசர்ங்கிறது அதர் யூசர் இந்த HTML டைரக்டரிக்கு யார் ஓனர் ரூட் தான் ஓனர் அப்போ SSH யூசர்ங்கிறது அதர் யூசருக்கு ரைட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கா அதர் யூசருக்கு ரைட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கா இல்ல ஆட் பண்ணலாம் chmod o plus அதர் யூசருக்கு நான் என்ன பண்றேன் ரைட் ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்றேன் அப்படின்னா அதர் யூசர் SSH யூசர் அதர் யூசர் தான் சி ls ரைட் ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணிட்டேன் அதர் யூசர் இப்போ அப்லோட் பண்ணுங்க பாருங்க இப்போ அப்லோட் ஆகும் see it's now uploading upload ஆகுதா இப்போ cd HTML டைரக்டரியில பாருங்க அங்க தான் அப்லோட் ஆகுது இருக்கா zip file இருக்கா whether you can see this zip file okay so how to extract this zip file இதுக்குள்ள தான் நம்ம கோட் இருக்கு இந்த கோட் எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது see this is a power of my system அப்போ file transfer protocol it's supporting so how to extract this zip file நான் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க how to unzip this yes using unzip command unzip okay unzip command illa let's install unzip command அப்படிங்கிறது இல்ல let's install it install unzip command what is the command apt install unzip this is a command to unzip yeah now we can unzip see now it's unzip done unzip is done unzip அடிச்சா இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள தான் உங்களுக்கு அந்த மெயின் சோர்ஸ் கோடே இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்கு let's delete this zip file because I don't need this zip file நான் delete பண்ணிக்கிறேன் I will delete this yeah இப்போ என்கிட்ட இந்த ஃபோல்டர் மட்டும் தான் இருக்கு ஓகே பட் இதுக்குள்ள தான் கோடே இருக்கு இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள தான் கோடே இருக்கு எல்எஸ் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போய் பார்க்குறேன் see இதுக்குள்ள அந்த மெயின் சோர்ஸ் கோடே இருக்கு ஓகே ஃபைன் இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்றேன் வந்திருக்குமா வந்திருக்காது I show you I'll refresh it see வரல அப்போ இந்த ஃபோல்டர் நான் கிளிக் பண்ணேன் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள தான் எனக்கு கோட் இருக்கு கரெக்டா இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள தான் கோட் இருக்கு ஓகே இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள தான் எனக்கு கோட் இருக்கு அப்ப இந்த ஃபோல்டர் நேம் அப்படியே நான் காப்பி பண்றேன் அது காப்பி திஸ் நேம் இந்த நேம் அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்றேன் ஸ்லாஷ் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போய் எனக்கு கோட் வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போய் எனக்கு கோட் டிஸ்ப்ளே ஆகும் sorry this is not IP address பக்கத்துல ஸ்லாஷ் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போய் எனக்கு கோட் வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும் see whether you are getting your code correct see ஆனா ரியல் டைம்ல அப்படி இருக்காது உங்களுக்கு என்ன ஃபோல்டருக்குள்ள நான் கோட் போட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது அப்போ ஜஸ்ட் அந்த IP address போட்டாலே எனக்கு வந்து கோடு காமிக்கணும் IP address எனக்கு போட்டாலே அப்ப அந்த கோடு காமிக்கணும் அப்ப நான் என்ன பண்ணேன் HTML இப்ப நம்ம இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம்னா HTML டைரக்டரி தான் டெவலப்மெண்ட் டைரக்டரி அப்போ வாட் we have done இந்த டைரக்டரியில டைரக்டா நம்ம கோட பேஸ்ட் பண்ணாம இந்த டைரக்டரியில டைரக்டா நம்ம கோட் பேஸ்ட் பண்ணாம டைரக்டா கோட் பேஸ்ட் பண்ணாதான்
உங்க ஐபி அட்ரஸ் போட்டா உங்க கோட் பேஸ்ட் பண்ணலாம். நம்ம டேரக்டா கோட் பேஸ்ட் பண்ணாம ஒரு ஃபோல்டரை பேஸ்ட் பண்ணி ஓகே அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள நம்ம கோட் வச்சிருப்போம். அதான் ப்ராப்ளம். அந்த ஃபோல்டர் பேஸ்ட் பண்ணி அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள நம்ம கோட் வச்சிருக்கோம். தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், இந்த கோட் அப்படியே காப்பி பண்ணி டேரக்டா HTML டைரக்டரிக்குள்ள போட்டு இந்த ஃபோல்டர் டெலிட் பண்ணிடலாம். அப்போ இந்த கோட் எங்க இருக்கும், டேரக்டா HTML டைரக்டரிக்குள்ள இருக்கும். அப்போ யாராச்சும் ரெக்வஸ்ட் காமிச்சாங்க, டேரக்டா இந்த கோட் வந்து எனக்கு ஷோ ஆகும். ஸோ கேன் வி மூவ் த கோட் சிஸ் எல்எஸ் சிடி டெம்ப்ளேட் அந்த இதுக்குள்ள போய்க்கோங்க. யூ கேன் சி த கோட். இப்போ இந்த கோட் எங்க மூவ் பண்ண போனா எம்பி ஸ்டார். எம்பி ஸ்டார் ஃபார் மூவ் ஸ்டார் என்ன பண்ணோம், இட் செலக்ட் ஆல் த ஃபைல்ஸ். எல்லா ஃபைல்ஸும் செலக்ட் பண்ணி ஐ மூவ் டு வாட் www HTML டைரக்டரிக்குள்ள மூவ் பண்ணிக்கிறேன். டெப்ளாய்மெண்ட் டைரக்டரிக்குள்ள மூவ் பண்ணிக்கிறேன். தட்ஸ் ஆல் டன். இப்போ இங்க எதுவுமே இல்லை. கம்பேர் யூ கேன் சி எல்லாமே வந்துருச்சு. இப்போ இந்த டைரக்டரி வந்து தேவையில்ல, எனக்கு எம்டி டைரக்டரினா ஆர்எஃப்டியோ தட்ஸ் ஆல். இப்போ HTML டைரக்டரியில் யூ பேஸ்ட் த சோர்ஸ் கோட். இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இது எதுவுமே தேவையில்ல, ஜஸ்ட் காப்பி த ஐபி அட்ரஸ். ஐபி அட்ரஸ் மட்டும் பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும். யூ கேன் சி த வெப்சைட். சி கிளியர்? everyone try? Yes, thank you Vinesh. Everyone try? Whether you're getting output? That's all. Done. Yeah, we can do. I'll teach you. We can do the changes in configuration file Apache too. We can do the configuration. I'll teach you. Everyone try this. Whether you're getting the output? Good. இது நீங்க போன்ல இருந்து எந்த டிவைஸ்ல வேணா கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். Clear? Good. Fine. So we are done with this project. Project முடிச்சதுக்கு அப்புறம் what you do? You just go to delete the resource. Go to Azure portal. நீங்க ஜஸ்ட் உங்க ரிசோர்ஸ் போய் பாருங்க. Go to your resource type. Resource group, sorry. Go to your resource group. Resource groupல போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். See TCS project. TCS project குள்ள என்ன ரிசோர்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு. TCS project குள்ள see ஒரு வெப் சர்வர் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அந்த வெப் சர்வருக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அந்த வெப் சர்வருக்கு VNet கிரியேட் ஆயிருக்கு. see இவ்வளவும் கிரியேட் ஆயிருக்கு. டிஸ்க் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அந்த வெப் சர்வருக்கு ஒரு டிஸ்க் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ see அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஜஸ்ட் இந்த ரிசோர்ஸ் குரூப்பை டெலிட் பண்ணா போதும். இல்லைன்னா ஜஸ்ட் யூ கேன் செலக்ட் ஆல் திஸ், யூ கேன் டெலிட் ஆல் திஸ் ரிசோர்ஸ். இங்கேருந்து எல்லா ரிசோர்ஸும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வாட் யூ கேன் டு, ஜஸ்ட் இந்த ரிசோர்ஸ் குரூப்பை டெலிட் பண்ணா போதும். இந்த ரிசோர்ஸ் குரூப் டெலிட் பண்ணிட்டா இந்த எல்லா ரிசோர்ஸும் டெலிட் ஆகிடும். உங்களுக்கு பில் வராது. ஒன்றா டெலிட் பண்ணுறதால ஜஸ்ட் டெலிட் திஸ். சி ஆல் திஸ் ரிசோர்ஸ் வில் பி டெலிட்டட். Copy. Confirmationக்கு resource group name கேட்குறாங்க. Confirmationக்கு they ask for resource group name. So I'll type the resource group name of TCS project and delete. That's all. எனக்கு எல்லா resource group எல்லா resource and resource group also will be deleted. Clear? Got it? Any doubts? You can ask. Anyone have any doubts? Good. If you have any doubts, you can raise your hand. I can unmute you. If anyone have any doubts, you can raise your hand. I can unmute you. Interesting. So in my will be doing lot of project based learning. Clear? அப்போ ஒரு VM எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் தெரியும், அதில் எப்படி ஒரு வெப்சைட் டெப்ளாய் பண்ணி அவுட்புட் பார்க்கணும்னு தெரியும். Clear? Good. So let's see on next class. Thank you. Have a nice day, friends. Thank you.